क्लास 8 यूट्यूब चैनल के समस्त स्वागत करुँ। तो ये वीडियो आम आज आलोचना करमा तुम अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर प्रथम पद्य रही वृक्ष महात्म्य तार प्रश्नावली। तो देख पे प्रथम नंबर आस कथबार्ता है क नंबर काना कही देख ओडिया भागवतर रचयिता किए। तो आम उत्तर काना लिखा पे देख ओडिया भागवतर रचयिता होती जगन्नाथ दास है। तापर ख नंबर कवि जगन्नाथ दास क्यों शताब्दी रे जन्मग्रहण करथिले? पंचदश शताब्दी शेषार्ध जन्मग्रहण करथिले हैला। तापर देख ग नंबर ओडिया भागवतर क्यों स्कंदर वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जाइछि? काण पढ़ला पिला माने देख काण लिखमा ओडिया भागवतर दशम स्कंद अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जाइछि हैला। तापर रही घ नंबर पे देख केउ मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहते? तो उत्तर आम लिखा देख गोपाल बालक मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहते। तापर देख व नंबर जमुना विषय कौन कहुई? तो जमुना कूल को आम श्रीकृष्ण ताकर सांग मान सहित गाई चराई कर गले आर शीतल जल जेन थिला जमुना नदीर सेटाके पीते से विषय लिखाई। तो आम लिखमा नरहरि श्रीकृष्ण जमुनार शीतल जल पीले बोली कहुई। एक नंबर गला पे तापर देख 2 नंबर आस 2 बा 3टी वाक्य तल प्रश्नर उत्तर लिखा। क नंबर काना कही देख श्रीकृष्ण नाम दामोदर होइछि यार कारण कौन? तो उत्तर आम काना लिखमा दाम शब्दर अर्थ दौड़ी बोले रस्सी। पिलादिने श्रीकृष्ण को माता यशोदा थरे दौड़ी बांधी। तो से दौड़ीर चिन्हटा ताकर शरीर रही पेटर रही पेट के उदर कहुसी। तो से लगी श्रीकृष्णकर अन्य नाम हो दामोदर है। ये प्रकार आम लिखमा। तापर ख नंबर रही देख गोप बालक मैंने दुख अनुभव करते कहीं देख तांको शरीर में काण होता ग्रीष्मर प्रचंड खरा बायुला। तो से लगी से दुख अनुभव करते है। तापर वृक्ष को सुजन सहित तुलना कर कारण कौन? तो उत्तर काण लिखा देख सुजन निकट को सुजन बोले भल लोक सुजन निकट को जाइथिबा अतिथि निराश हो न थाए। ठीक सेहीपरि वृक्ष निकट को जाइथिबा प्राणी को वृक्ष तार पत्र फूल फल छाई मूल बकल दारू आदि दे संतुष्ट करथाए। बकल माने तार छाली आ दारू माने काठ। तेणु कवि वृक्ष को सुजन सहित तुलना करिसंती हला। तापर देख घ नंबर जीविका हंती प्राणींकर एही धाड़ी वृक्ष संपर्क में तुम्हें कौन जाना पाउछ? तो उत्तर काण लिखमा पिला माने लिखमा आम जीविका हंती प्राणींकर एही धाड़ी वृक्षर उपकारिता संपर्क में आम जाना पाउछु। वृक्ष खरा वर्षा शीत सही मध्य प्राणींकर उपकार निजक नियोजित करथाए और जीवन धारण माध्यम होइथाए। बोले वृक्षर देख पत्र फूल फल ये सब किए लोग खाई कर पहुँचुछन और तार से नहीं विभिन्न जिनिस पत्र तैयारी कर लोग निजर जीविका अर्जन भी करछन। तो से हिसाब से आम लिखमा है। तापर व नंबर रही क्यों स्थान को गले अतिथि को निराश होगा पड़े नहीं? तो उत्तर लिखमा सुजन बा भल मनीषों घर को गले अतिथि को निराश होगा पड़े नहीं। तापर रही 3 नंबर आस 100 ରୁ 120 शब्द मध्य तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखा। पहला कही देख क नंबर वृक्ष मान जीवन धन्य कवि एपरि कहीं कहते? तो पहला कविंकर परिचय टी देमा तापर आम उत्तर लिखमा। पहला लिखमा ओडिशार पुरपल्ली रे जगन्नाथ दासंक रचित भागवत अति परिचित आलोच्य कविता वृक्ष महात्म्य कविंक भागवतर केनु आसी दशम स्कंद अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय अणा जाइए। देख पे त्रयोविंश मैंने 23 नंबर अध्याय जो रही तार शेष यहाँ रही जेनटा आम पढ़ला वृक्ष महात्म्य। तो एथिरे कवि कृष्णंकर मानवीय लीला वर्णना करने संगे संगे तांको माध्यम वृक्षर महात्म्य वर्णना करछंती है। तापर आम आगे लिखमा गाई चराइबा बेले श्रीकृष्ण तांको सांग मानक सह गछ तले आश्रय नैछंती। जेतेले खरा हैला से गछ तले रहिछन। एही समय सांग मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा वर्णना करछंती। वृक्षर काଣା काଣା उपकारिता रही ताकर सांग मानक से बुझेइछन। वृक्षर महिमा वर्णना करी प्रथमे से वृक्ष को सुजन प्राणी सहित तुलना करछंती कारण साधु लोक निजे कष्ट सहिले अन्य क्या कष्ट देवा चाहे ना है। कृष्ण कही सांग मान को
ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ସହିକରି ସେ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ସୁଖ ଦେସି ବୋଲି କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କର ଆଗରେ। ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ତାର ପତ୍ର ଫଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ତାର ଫୁଲର ସୁବାସ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷକୁ ବିମୋହିତ କରାଏ। ଗଛର ଛେଲି ଭସ୍ମ ଅଠାକୁ ମଣିଷ ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ମଣିଷର ବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବାରୁ କବି ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ତ କାଣା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବା ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗଛ କାଟମା ବେଲେ। ତ ଆମେ ଲିଖମା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ ଜୀବିକା। ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶରେ ବୃକ୍ଷର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣରେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ସହାୟକ ହୁଏ। ତାପରେ ଆକେ ଲିଖମା ଆଜିକାଲି ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବାଜ ବିଚାର ଯେନ୍ଟା ପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଟା ହେଉଛି ଗଛମାନେ। ଏହା ଫଳରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନି ହେବାର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ତାପରେ ଲିଖମା ଦେଖ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲର କ୍ଷତି ସାଧନ ହେଉଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପଢ଼ିଲେ କାଣା ହେସି ପିଲାମାନେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେସି। ତ ସେଟା ବି ହେବା। ବୃକ୍ଷମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷି ନେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ବୃକ୍ଷ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଧୋଇ ହୋଇ ଉର୍ବର ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁର୍ବର ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଗଛ କାଟିଦେବା ବେଲେ କାଣା ହେବା ସେ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ତିକାଟା ଧୋଇ ହେଇଯିବା ଆଉ ସେଟା ଯଦି ଉର୍ବର ରହିଛେ ବୋଲେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଅନୁର୍ବର ହେଇଯିବା ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା ହେଲା। ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ପାଇଁ ଆଜି ମଣିଷ ବିପଦର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଯେଟା ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗଛ କାଟିଲେ କାଣା ହେବା ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ତ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେବା। ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ ସବୁକିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବା। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ହ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରହିଛେ ଗ ନମ୍ବର ବୃକ୍ଷମାନେ ପରର ଉପକାର କିପରି କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଲିଖମା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅମର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭାଗବତ ପରି ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପହିଲା କବିଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବା। ଦୁଇ ଖ ନମ୍ବର ଯେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇପାରମା ଯଦି ଚାହିଁବା ବୋଲେ ଲିଖିପାରବ। ତ ଲିଖମା ଆଗକେ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟା। କେନୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଭାଗବତରୁ ଆସିଛି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଆଉ ତାର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ମାନେ 23 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କବି ନିଜ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆଗରେ ବୃକ୍ଷ ଆମର କାଣା କାଣା ଉପକାର କରସି ସେସବୁ କହିଛନ୍। ତ ବୃକ୍ଷ କେନ୍ତା କରି ଉପକାର କରସି ସେଟା ଆମେ ଲିଖମା ଇହାଦେ। ଲିଖମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଲକମାନଙ୍କ ସହ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ସହି ନ ପାରି ସେମାନେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଖରା ମାସ ଥିଲା ବହୁତ ଖରା। ତ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ ଆଉ ଗଛ ତଳେ ଯାଇକରି ଶୀତଳ ଛାୟାରେ ରହିଛନ୍। ସେହିଠାରେ ଗୋପାଳ ବାଲକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ତାର ଛାୟା ମାନେ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରି ମଣିଷ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାଏ। ଖରା ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ସହ୍ୟ କରି ପରର ଉପକାର କରିଥାଏ। ଦେଖ ବୃକ୍ଷଟା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଥିବେ ତାର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ବିତୁଛି। ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଟା ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଯେତେ ଖରା ହେବା ସେହି ଜାଗାରେ ରହିବା ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେହି ଜାଗାରେ ଆଉ ଯେତେ ଶୀତ ହେଲେ ବି ସେହି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଥିବା ଆଉ ସେ ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ନିଜକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିବା। ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପତ୍ର ଛାଇ ଦେବା ସହିତ ଔଷଧ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରାଣୀକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷମାନେ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଆସି ହେଲା। ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଫୁଲ ଗଛର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ମନୋରମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଗଛର ଫଳକୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମୂଳରେ ଥିବା ଚେର ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଯେନ୍ଟା ରହିଛି ସେଟା କାଣା କରିଥାଏ ମୃତ୍ତିକାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।
ଗଛର ବକଳକୁ କେତେକ ଔଷଧ ରୂପେ କେହି କୌପୀନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଏହା କମିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ବୃକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମର ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ପଢ଼ମା ରେୟନ୍ ଯେ ରହିଛି ସେଟା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି। ତାର କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଆଦି ମଣିଷ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ଆଉ ଜୀବଜଗତର ଉପକାର କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ପିଲାମାନେ ଆମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର ନି ଦେଇ କିନ୍ତୁ କହିଛି ଦେଖ ଆସ କବିତାର ପଦ ପୂରଣ କରିବା। କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା, এটা ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ এই ପ୍ରକାର ରହିଛି। ବହିକେ ଦେଖ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ, ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ লিখমা ক নম্বর উত্তরটা କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା, ତାପରେ ତଳେ ଯେନ୍ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେନ লিখমা ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଖ নম্বর ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, ତାପରେ ଆକେ লিখমা କାଣା ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଜୀବିକା লিখমা ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହେଲା। ତାପରେ ଗ নম্বর ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ ହେଲା। ଏତିକି ଆମେ লিখমା এই ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 নম্বର ରହିଛି ଏହି କବିତାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତ ଏଇଟା ଗାଇବାର୍ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି, ନି লিখলে ବି ଚଲବା ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ଏଇନ লিখিଛି ଦେଖ ମନ ବଚନ ଧନ କରି ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାରୀ, ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ତମକୁ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଟା লিখিଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 5 নম্বର ରହିଛି ସରଳାର୍ଥ লিখବାର୍ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ପହିଲା କ নম্বର ରହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାଣା ରହିଛି ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ବହି। ତ ଆମେ କାଣା লিখମା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସରଳାର୍ଥ লিখଲା ବେଳକୁ এই ପ୍ରକାର লিখମା ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟର ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତ ହେଲା। ମାନେ କେନୁ ଆସିଛେ ସେ ପାଠଟା ଆଉ କିଏ লিখিଛନ୍ ସେଟା ଆମେ লিখଲା। ତାପରେ লিখମା ଇ ଯେନ୍ ପଦ ରହିଛି ଏଠାରେ କବି କାଣା লিଖିଛନ୍। ଏଠାରେ କବି ବୃକ୍ଷର ଉପକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ତୁମର ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ଆଉ ବୁଝବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଗକେ କାଣା ଲେଖମା ପିଲାମାନେ ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଈ ଚରାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପଢ଼ିଲା ଆମେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୃକ୍ଷର ବିଶେଷତା ବଖାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ କାଣା କହିଛନ୍ ବୃକ୍ଷ ସଦା ପରୋପକାରୀ, ସେ ଅଲଗା ଲୋକର ଉପକାର କରବା, ସେ କଷ୍ଟ ସହି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦିଏ, ଅନ୍ୟର ବଞ୍ଚିବାରେ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାରେ ସେ ସହାୟକ ହୁଏ। ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ମୂଳ ବକଳ ସବୁକିଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ସୁଜନ ବା ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ସେହିପରି ମନୋଭାବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ସରଳାର୍ଥ ପହିଲା କ নম্বରର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖମା ଖ নম্বର। ଖରେ କାଣା କହିଛେ ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାରୀ, ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ତ ଏଇଟାকে ଆମେ ବୁଝାମା। ତ ବୁଝାବାର ଆଗରୁ ପହିଲା লিখମା କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଉ କେନୁ ଆସିଛି ସେ ପଦଟା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ, ଫେର ସେଟା লিখମା ଆମେ 10ମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଆସିଛେ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ପୁରା ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ଏଇଟା ହିଁ ନେଇଛେ, ତାର ଶେଷ ଆଡ଼କେ ଏଇଟା ରହିଛେ ହେଲା। ଯେନ୍ମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଛ ଭାଗବତ ଯଦି ଅଛି ଘରେ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ତାହେଲେ ଦେଖବ। ତ ୟାରେ କବି କାଣା କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏଠାରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷର ମହିମା ଗାନ କରିବା ସହିତ ମହତ୍ ଜନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ୍ ଲୋକ ଯେମାନେ ତାକର ଗୁଣାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍। ଭଲ୍ ଲୋକ ମାନେ କାଣା କରସନ୍, କେନ୍ତାରେ ତାକର ଜୀବନଯାପନ କରସନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍। ତ ଆମେ লিখମା ଆଗକେ କାଣା লিখମା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ସବୁ ଅଂଶ ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗ୍ସି। ଏନ୍ତା କୌଣସି ଅଂଶ ତାର ନେନ ଯେନ୍ଟାକି ଜୀବଜଗତର ଉପକାରରେ ନି ଆସୁଥିବା। ତାର ପତ୍ର, ତାର ଫୁଲ, ତାର ଫଳ, ତାର କାଠ, ତାର ଛାଲି, ତାର ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସବୁ କିଛି ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଆଗକେ କାଣା ଲେଖମା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମହତ୍ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି।
जे दुनिया रे भल लोग है से काण करसी पिला माने निजे दुख सहबा किंतु से अलगा लोकर सुख के पहला ध्यान देबा अलगा लोक केनारे सुखे रही पारबे सेथिर चिंता तार मुंडे सबले थिबा तो सेटा ही कृष्ण कहिचन तापरे आउ काण करबे देखो पिला माने सेमाने मनरे अन्यर उपकार करबा कथा विचार करंती मधुर वचन कही अन्यर दुख दूरेई देवा पई चेष्टा करथांती सेमाने मने भी भाबे अलगा लोकर उपकार करबाटा आउ कथारे भी सेमाने अलगा लोक संतुष्ट कर देबे हला पुनश्च सेमाने शक्ति अनुसार दुखी लोकंकु धन देई ता मुहरे हस फुटाइबा पई चेष्टा करथांती नियर शक्ति जेतकी अछि जेतकी नियर न पैसा पतर अछि से हिसाबे अलगा लोक सहाय्य सहयोग भी सेमाने करबे हला अन्य पाई जीवन देई यह जन्म को सार्थक करने सहित पुण्य बल परलोक आनंद अनुभव करथांती कवि एठारे नियर दार्शनिक चिंताधारा को कृष्ण माध्यम प्रकाश करछंती तो ये पदरा रही बहुत बढ़िया पद पिला माने से भल भाव ग्रहण करब आ नियर जीवन रे प्रयोग करवा लगी चेष्टा करब तापर 6 नंबर रही देख तल लिखित नाम मानक मध्यरु जे गुड़िक श्रीकृष्ण सखांक नाम नुहे ताहाकु बाछि लेख आने देखिए श्रीदाम अर्जुन सुबल विशाल प्रांशु आउ देवप्रस्थ देखिए तो ये उत्तर काण हाँ पे प्रांशु बाकी जो रहे से हूँ कृष्णकर सखा बा सांग तापर 7 नंबर रही पे देख तले दिया शब्दगुड़िक अर्थ से डाहाण पटरे थिबा बंधनी मध्य बाछि लेख पहला देखिए घर्म घर्म बेले है झाल दारू माने है काठ आ दियंती माने दियंती है हिसाब से उत्तरटा लिखमा ये रहा हाँ तापर देख पिला रही 10 नंबर रेखांकित शब्दगुड़िकर अर्थ पाख कोठरी लेख बही के देख पिला माने बही रे कान रही निदागर रवितय लगी आ तार पर ए प्रकार गोटे बाक्स रही झुरुछि मुहि पुत्र लगी सेन भी गोटे बाक्स रही आ जेन लगी आ तले जेन लगी रही सेन तले गाड़ दिया आ तार अर्थ आमको से बाक्स भितर लिखबार के अच्छे तो पहला जेन निदाघर रवि तेज लगी से जार लगी अर्थ है स्पर्श अर्थात ताकर देहे ग्रीष्मर खरा वायु से अर्थ ही कहे आ झुरुछि मुहि पुत्र लगी तले जेन रही झुरुछि मुहि पुत्र लगी सेन लगी अर्थ हूँ कण पाई अर्थात मुझे पुत्र पाई झुरुछे है तो यहाँ लिखमा तार ख नंबर जे रही ख नंबर तलके जो हाँ इना देख मिलिले जमुनार लगे आउ संचित धन कर्म लगे ये संचित तो इन एंदा रही आमर बाक्सटा इ प्रकार तो ये बाक्स भितर लिखमा लागे पहला जो लागे रही जमुनार लागे माने से है तार तट देश तार कूल तार पाखरे है आ तले ये रही संचित धन कर्मे लागे इन जो लागे रही तार अर्थ है क्या व्यवहार हुए अर्थात संचित धन कामे लगवा से अर्थ रे कहुई तो इन पहला बाक्स लिखमा आम कूलरे बा तट देश आउ 2 नंबर बाक्स लिखमा आम व्यवहार हुए है तापर 11 नंबर रही प्रतिशब्द लिखा रविर प्रतिशब्द है सूर्य पिला माने आ वृक्षर है गछ पुष्प बेले फूल आ पल्लव बेले है पत्र आदि तुम्हें अलगाटा जानी बोले से भी लिखिपार बहुत अच्छे रविर तो बहुत गुड़िए रही है तपन भास्कर यहाँ माने रविर है वृक्षर गछ द्रुम यहाँ आम लिखिपार तो तुम्हें जब अलग जेनटा लिखब लगे चाहूच बोले लिखब ठीक अच्छे एतकी रही आम प्रश्न आ उत्तर तार वृक्ष महात्म्य पाठर तो जदि वीडियोटा भल लगुचे ताले निश्चित भाव आमको लगिदेव आउ आम चैनल जब सब्सक्राइब नहीं करवार बोले सब्सक्राइब कर रख परवर्ती समय सब वीडियो पाइबार लगी ठीक अच्छे धन्यवाद।